बंधु माने जदि आपण 2026 रक्षाबंधन पालन करने पूर्वर मु जहा कहूची ताहा पालन न करती तेबे जानतु जे आपण आपणक जीवनर सबुठारु बड़ भूल करिवे। जदि आपण भूल दिन में आपणक भाईर हाथ में राखी बांधती तेबे यह भाई भौणी मध्य थिबा ए पवित्र बंधन उपरे एक अशुभ छाई पकाई पारे, एक क्षति जहाँ जीवन व्यापी अपूरणीय होई पारे। वर्तमान देशर प्रत्येक कोणरे प्रत्येक घरे परिवार रे गोटे द्वंद्व लगी रही। वर्ष 2026 रे राखी पूर्णिमा केबे पालन कराजिबो? अगस्ट 27 ना अगस्ट 28? लोक माने जानी पारु नाहंती जे काहाकू विश्वास करिवे। 27 तारीख दिन ना 28 तारीख दिन काहार कथा को विश्वास करिवे? भावंतु गोटे पटे जड़े भौणी तांको भाईर दीर्घायु प्रगति सफलता एवं खुशी पाई तांको हृदय अगणित प्रार्थना रखिछंती, किंतु अन्य पटे तांको भितरे एक नामहीन भय पोति दिया जाइछि। भय जे तांको तरफरु एक भूल पदक्षेप तांको भाईर भाग्य को प्रतिकूल प्रभाव पकई पारे। लोक माने भयभीत, माँ भौणी माने कपाल रे चिंता खेली जाइछि एवं केउटी सत केउटी मिछ से पाई मध्य तांको मनरे द्वंद्व सृष्टि होइछि। केही कहउछंती जे एथर श्रावण पूर्णिमा एक एपरी ग्रहण सहित मेल खाउछि जहा शताब्दी धरी देखा जाए नाही। केतेक लोक दाबी करुछंती जे भद्रार छाया एते अशुभ जे जदि से समय मध्य राखी बंधा जाए भूल रे मध्य सबु किछि नष्ट होई जाय पारे, जेपरि राजा बाळींको पई होइथिला। एवं केतेक दाबी करुछंती जे सूतक काल आरंभ होइबो, जेतेबेले कि अन्य माने भय विस्तार करुछंती जे चंद्र ग्रहण एपरि तांडव सृष्टि करिबो जे एक भयंकर विपर्य भारत माटी रे आसीबो। तेबे अन्य मानक द्वारा प्रसारित एई मानसिक आतंक को आपण केते दिन आपणकर आत्मा रे बसी रहिबाको देबे, जहां आपणको भयर छाया तळे आपणकर सबुठारु सुंदर एवं पवित्र पर्व पालन करिबाको बाध्य करिवो। बंधु माने पंचांग संपर्क रे एक छोट द्वंद्व द्वारा भाई एवं भौणी मध्य प्रेम संपर्क दुर्बल होई जाई पारे। जमराज एवं जमुना मध्य गढ़ा होइथिबा सेई पवित्र बंधन जेतेबेले द्रौपदी तांको साड़ीरु एक पटी चिरी भगवान कृष्णंकर रक्तस्राव आंगुठी को पटी बांधिबा पई अमर होई गला, केवल गुजब द्वारा केबे ह्रास पाई पारिबो कि? संपूर्ण नुहे। तथापि यार अर्थ नुहे जे आमे शास्त्र रे थिबा नियम गुडी को अणदेखा करिबा उचित। नियम सेई बळी स्थिर रही थाए। शास्त्रीय निर्देश अपरिवर्तनीय एवं पंचांगर गणना केबे मिछ हुए नाही। ठीक सेथि पई मु आजि आपनकु समस्त भूल धारणा को भांगिबा पई आसीछि। तो मु आपनकु कहिबे जे किछि लोक काहेकि 27 तारीख विषय सतर्कता कहउछंती एवं कहिबे जे 28 अगस्त 2026 हेउछि समस्त देश पई प्रकृत शुभ दिन। आमे केवल तारीख आलोचना करिबु नाही, मु भद्रा काल केते बेले आरंभ हेउछि से विषय मध्य कहिबे। स्वर्गरु पाताल को केउ निर्दिष्ट मिनिट समय राक्षसी शक्ति सक्रिय हुए ताहा चिन्हट करिबा एवं ताठारु आपणकु निजको किपरि रक्षा करि परिबे ताहा मध्य कहिबे। बंधु माने हमर सनातन धर्मर प्रत्येक पर्वर एक वैज्ञानिक एवं ज्योतिर्विज्ञान भित्ति अछि। हमर प्राचीन ऋषि एवं द्रष्टव्यांग माने स्वर्गीय गतिविधि को देखि एपरि पर्व गुडी को गठन करिथिले, किंतु आजिर डिजिटल जुगरे जोठारे समस्ते केवल दृष्टि संग्रह करिबा पई अर्ध सत्य परिवेषण करंती साधारण व्यक्ति द्वंद्वरे पड़िबा स्वाभाविक। केतेक दाबी करंती जे सबकिछि अगस्ट 27 तारीख सकाळे पूर्णिमा आरंभ होइबा मुहूर्तरु आरंभ हुए, जेतेबेले कि आउ केही कहंती जे भद्रा कालर मुख पर्याय किंबा पुच्छ काल समय राखी बांधि हेबो नाही। एही समस्त विवादीय दाबी मध्यरे जणे साधारण भौणी काहा उपरे विश्वास करिवो? से ता भाई हाथ रे खाली राखी बांधिबा उचित। से कोन जणे ज्योतिषंक ठारू अन्य जणे ज्योतिषंक पाखकु दौड़िबो ना अन्य मानक ठारू उत्तर खोजिबा पई दौड़ी चलिबो? तो आज आमे पंचांगर को ध्यान देबा। घंटा मिनिट एवं सेकेंड पर्यंत एक सठिक विभाजन उपस्थापन करिबा जहां आपणक पई सब किछि स्पष्ट करिवो। तो बंधु माने पंचांग अनुसार चलित वर्ष श्रावण पूर्णिमार तिथि अगस्ट 27 2026 गुरुवार सकाळ 9:08 रे आरंभ होइबो।
ଏହି ସମୟରେ ଘଣ୍ଟା ବାଜିବା ମାତ୍ରେ ପୃଥିବୀର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଏଇଠାରେ ହିଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉପଜେ। ଅନେକ ଅଜ୍ଞ ଲୋକ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଆଂଶିକ ଜ୍ଞାନ ରଖିଛନ୍ତି ଚିତ୍କାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଲୋକମାନେ କହିପାରନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥି 27 ତାରିଖ ସକାଳେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ତେଣୁ ସେହିଦିନ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, କେବଳ ତିଥି ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ କି? ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ତିଥିର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ହ୍ରାସ ଏବଂ ଉଦୟା ତିଥି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିୟମ ନାହିଁ? ଋଷିମାନଙ୍କ ମୁନିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ପରମ୍ପରା କେବଳ କାଗଜ ଖଣ୍ଡ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନୁହେଁ। ଶାସ୍ତ୍ରର ଅକାଟ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥି କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉ, ପର୍ବଟି ମୁଖ୍ୟତଃ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସମୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଉଦୟା ତିଥି ଭାବରେ। ଅଗଷ୍ଟ 27 ତାରିଖ ବିଷୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସକାଳ 9:48 ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତଥାପି ସେହି ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସମୟରେ ଏହା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ନୁହେଁ, ବରଂ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଥିଲା। ବିପରୀତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତା ପରଦିନ ଶୁକ୍ରବାର ଅଗଷ୍ଟ 28, 2026 ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟକୁ ଦେଖୁ, ସେତେବେଳେ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସମୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥିତ ଏବଂ ସେହିଦିନ ସକାଳ 9:48 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ। ନିଷ୍କର୍ଷ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ନିର୍ବିବାଦୀୟ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସମୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ତିଥି କେବଳ ଅଗଷ୍ଟ 28 ତାରିଖରେ ହିଁ ହେବ। ଏହି କାରଣରୁ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ନିର୍ମାତା, କାଶୀର ବିଦ୍ୱାନ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦମାନେ ସର୍ବସମ୍ମତ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନର ମୁଖ୍ୟ ପବିତ୍ର ଏବଂ ଶୁଭ ପର୍ବ ଅଗଷ୍ଟ 28, 2026 ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପାଳନ କରାଯିବ। ଯେଉଁମାନେ 27 ତାରିଖରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଜିଦ୍ ଧରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହୁଏତ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଗଣନା ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା କେବଳ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିବାରେ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଭଦ୍ରାକାଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ, ବିଶେଷ କରି ବୈଦିକ ଜ୍ୟୋତିଷରେ, ଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କନ୍ୟା ଏବଂ ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କର ଭଉଣୀ ଭାବରେ ମାନାଯାଇଥାଏ। ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ ଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁବ୍ଧ ଏବଂ ଉଗ୍ର ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ପୌରାଣିକ କଥା ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଶୁଭ ଘଟଣା, ବିଶେଷ କରି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ କିମ୍ବା ହୋଲିକା ଦହନ, ଭଦ୍ରାଙ୍କର ଛାୟା ତଳେ ପଡ଼ିଥାଏ, ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଏତେ ନକାରାତ୍ମକ ହୋଇଥାଏ ଯେ ଏହା ବ୍ରତର ଶୁଭ ଫଳାଫଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିଦିଏ। ଭଦ୍ରାକାଳ ସମୟରେ ଲଙ୍କାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭଉଣୀ ରାବଣ ତାଙ୍କ ହାତରେ ରକ୍ଷାସୂତ୍ର ବାନ୍ଧିଥିଲେ। ଏହାକୁ ସେହି ବର୍ଷ ରାବଣଙ୍କର ସମଗ୍ର ବଂଶ ନଷ୍ଟ ହେବାର କାରଣ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଭଦ୍ରାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏତେ ଗଭୀର ଭୟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାରିତ ଭୁଲ ସୂଚନା ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବର୍ଷ 2026 ପାଇଁ ଭଦ୍ରାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସମୟ। ପଞ୍ଚାଙ୍ଗରୁ ସଠିକ ଗଣନା ସୂଚିତ କରେ ଯେ ଭାଦ୍ରବ 27 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ସକାଳ 9:08 ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯାହା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥି ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ ସମାନ ଏବଂ 27 ଅଗଷ୍ଟ ରାତି 9:32 ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଜାରି ରହିବ। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଭଦ୍ରାଙ୍କର ଛାୟା 27 ଅଗଷ୍ଟ ଦିନ ଏବଂ ରାତି ସାରା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରହିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ 27 ତାରିଖରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ମୂର୍ଖ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଭୟଙ୍କର ଭଦ୍ରାକାଳ ସମୟରେ ନିଜ ଭାଇର ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବେ, ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା କଡ଼ା ନିଷେଧ। 27 ତାରିଖରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ବିପଦକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସହିତ ସମାନ। ଏବେ ବିକଳ୍ପ ଦେଖନ୍ତୁ। ଅଗଷ୍ଟ 27 ତାରିଖ ରାତି 9:32 ପରେ ଭଦ୍ରାର ପ୍ରଭାବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହ୍ରାସ ପାଇବ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ଅଗଷ୍ଟ 28 ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେବା ମାତ୍ରେ ଦିନଟି ଭଦ୍ରା ଦୋଷରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଏ। ତ 28 ତାରିଖ ସକାଳ ସମୟରେ ଭଦ୍ରାର କୌଣସି ଉପସ୍ଥିତ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଗୁଜବ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଗଷ୍ଟ 28 ତାରିଖରେ ଭଦ୍ରାର ଛାୟା ରହିବ, ସେମାନେ ହୁଏତ ଅଜ୍ଞ କିମ୍ବା ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ପଢ଼ି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଅଗଷ୍ଟ 28 ତାରିଖ ଏହି ପ୍ରଭାବରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ, ଯାହାଫଳରେ କୌଣସି ଆଶଙ୍କା ବିନା ଆପଣ 28 ଅଗଷ୍ଟରେ ଦିନ 10ଟା ପୂର୍ବରୁ ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ଉଚିତ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ବିଷୟରେ। ଲୋକମାନେ 28 ଅଗଷ୍ଟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ। ସୂତକ କାଳ, ମନ୍ଦିରର ନୀତି ବନ୍ଦ, ରୋଷେଇ ଉପରେ ନିଷେଧ ଏବଂ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଳନ କିପରି କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ। ସେମାନେ ଏତେ ଭୟଭୀତ ଯେ ସେମାନେ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଥର ସେମାନଙ୍କର ପର୍ବ ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ,
କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ହେଉଥିବା ଗ୍ରହଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ କି? ଆସନ୍ତୁ ଏହି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିଷ ସତ୍ୟକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମତଃ ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ବର୍ଷର ଶେଷ ଆଂଶିକ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପ୍ରକୃତରେ 28 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରେ ଘଟିବ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ଗ୍ରହଣ ପ୍ରାୟ ସକାଳ 6:53ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଦିନ 12:31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଛାଇ ତଳେ ରହିବ। ଏହା ଏକ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ଘଟଣା ଯାହା ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଗତିପଥ ଅନୁସାରେ ମହାକାଶରେ ଘଟୁଛି। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଆମର ମୁନି ଋଷି ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିଷ ପରମ୍ପରା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଏବଂ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ନିୟମ ଅଛି। ଦୃଶ୍ୟତେ ଇତି ଦୃଶ୍ୟମ୍, ଯାହା ଦୃଶ୍ୟତେ ଯାତ୍ର ଦୃଶ୍ୟତେ ତତ୍ର ସୂତକମ୍। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସୂତକ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଧାର୍ମିକ ପାଳନ କେବଳ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୌଗୋଳିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଯେଉଁଠାରେ ଗ୍ରହଣ ପ୍ରକୃତରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ। ଯଦି ବିଶ୍ୱର ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନରେ କୌଣସି ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ଘଟଣା ଘଟେ ଯେଉଁଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରାତି ଅଛି, କିମ୍ବା ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ଦିଗ୍ବଳ ତଳେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରହଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥାନରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଦୃଶ୍ୟ, ତେବେ ସେହି ଗ୍ରହଣ ସହ ଜଡ଼ିତ କୌଣସି ସୂତକ କାଳ, ନିୟମ କିମ୍ବା ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଗଷ୍ଟ 28 ତାରିଖରେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ଭୌଗୋଳିକ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ପରୀକ୍ଷା କରୁ, ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଯେ ଏହା ଭାରତରୁ ଆଦୌ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ନାହିଁ। ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଭାରତରେ ଦିନ ରହିବ କିମ୍ବା ଭାରତର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ତୁଳନାରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦିଗ୍ବଳ ତଳେ ଅସ୍ତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଦେଶର କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଆପଣ ଖାଲି ଆଖିରେ କିମ୍ବା ଉପକରଣରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଏହା ଭାରତରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଠାରେ ସୂତକ କାଳକୁ ଅଣଅସ୍ତିତ୍ୱ ବୋଲି ମାନାଯିବ। ସାରା ଭାରତରେ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରାଯିବ ନାହିଁ, ଘରେ ରୋଷେଇ ଘରଗୁଡ଼ିକ ଅପବିତ୍ର ମାନାଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପବିତ୍ର ଧାର୍ମିକ ରୀତିନୀତି ଉପରେ ସାମାନ୍ୟତମ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ କେବଳ ସେହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଯେଉଁଠାରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ଭାରତ ପାଇଁ ଏହା ଯେକୌଣସି ସାଧାରଣ ଦିନ ପରି ହେବ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି କହି ଭୟଭୀତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହୁଏତ ଜ୍ୟୋତିଷ ନିୟମ ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନ ପଡ଼ି 28 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣ ଖୁସି ମନରେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନର ପର୍ବ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ସକାଳ 10ଟା ପୂର୍ବରୁ ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ରହିବ, କାରଣ 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ତିଥି ରହୁଛି। 10ଟା ପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ତିଥି ରହୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ 28 ଅଗଷ୍ଟ ଦିନ 10ଟା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ନିଜର ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ପର୍ବକୁ ଖୁସି ମନରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ।